అవినీతి అక్రమంతో మనందరినీ 10 సంవత్సరాలుగా అరాచకంగా అనదొక్కిన పార్టీ. అందుకనే రెండు పార్టీలకు దూరంగా ప్రజా పాలనకు అండగా రేవంత్ అన్న దండుగా అందరం కూడా ప్రమాణం చేసి ఈ వేదిక ద్వారా ఇచ్చే సందేశాన్ని విని ఇక్కడ విడుదలవుతున్నటువంటి మేనిఫెస్టోను గ్రామ గ్రామానికి తీసుకుపోయి రేపు మళ్ళీ ఒకసారి కాంగ్రెస్ ప్రపంచం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంకా ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సజీవంగా ఉంది అన్న విషయాన్ని తెలియజేయడానికి రేపు 13వ తేదీ మే నెల జరగబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అందరం కూడా కృషి చేసి కష్టపడి పెద్ద ఎత్తున ఎక్కువ పార్లమెంటు స్థానాలు గెలిపించడానికి మనందరం కూడా దీక్ష పోని ప్రమాణం చేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళవలసిందిగా మీ అందరికీ 2 చేతులెత్తి నమస్కరించి విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ. జై కాంగ్రెస్. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ షబ్బీర్ అలీ గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతాం. आज के इस अजीमुशान जलसे के सदर महेश गौड़ जी और इस जलसे में आए हुए मेरे भाइयों और बहनों और शहनशीन पर हमारे एमपीज, एमएलएस, मिनिस्टर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी जी हमारे बीच में रहेंगे. हमारे हरदल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी और हमारे मंत्री सब यहाँ पर आपके दरमियान में रहेंगे. मैं इस अजीमुशान जलसे को मुखातिब करना, मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से लास्ट टाइम भी यही ऐसी मीटिंग हुई और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई जिसमें आप लोगों ने हमारा साथ दिया. और आज हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट के 17 सीट में 17 के 17 जिताकर देश में जो नफरत की सियासत है, जो नफरत बोई जा रही है, उसका समाप्त करने के लिए तेलंगाना के 17 सीट हम जिता के राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम सब आगे आना चाहिए. भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के दौर में नफरत के सिवाय, दुश्मनी के सिवाय, किसी मजहब के को गिराने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया. और वही राहुल गांधी ने 4,500 किलोमीटर चलते हुए देश में नफरत को खत्म कर मोहब्बत के दुकानें खोलते हुए वो सब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं. मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे भाइयों के साथ साथ तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों से भी कह रहा हूं कि आप डरो मत. कांग्रेस पार्टी आपके साथ है. आप भी हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के कांग्रेस को मजबूत करिए. ना एनआरसी से डरिए मत, ना सीए से डरिए मत. कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रही है और उनकी मुखालिफत कर रही है और आगे भी कांग्रेस पार्टी करते रहेंगी. कांग्रेस पार्टी की एक तारीख है, 138 साल कांग्रेस पार्टी है. ये पार्टी हमेशा मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ी है. आज इस मुल्क का इलेक्शन बड़ा खतरनाक इलेक्शन है. ये इलेक्शन में बाबा साहेब का अंबेडकर का जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा दस्तूर है, आज उस दस्तूर पे हमला हो रहा है. उस दस्तूर को खत्म करने की बात की जा रही है. आज हमारी जमहूरियत को खत्म करने की बात की जा रही है. हमारा सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात की जा रही है. आइए हम इन सब का जवाब देना है तो आपका कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देना है, हाथ के निशान को देना है. जब भी हम सब मिलकर इस देश से नफरत को खत्म कर हम मोहब्बत की सरकार को, कांग्रेस को लाते हुए, इन अल्फाज के साथ मैं फिर एक दफा आप लोगों से एक छोटी गुजारिश करता हूं. मैं कांग्रेस पार्टी कहूंगा, आप जोर से नारे लगाइए, कांग्रेस पार्टी. चारे दो उठाओ भाई, राहुल जी आ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी, हाथ के निशान को చెయ్యి గుర్తుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు షబ్బీర్ అలీ గారు. ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి అభ్యర్థి సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతాం.
వేదిక పైన పెద్దలందరికీ, నలుమూల జిల్లాల నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తలందరికీ, నాయకులకి అందరికీ, ప్రెస్ అండ్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మన జిల్లాలో, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాళ్ళు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయడం చాలా సంతోషకర విషయం. ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వ పాలనలో ఎన్నో అవమానాలు భరించిన కార్యకర్తలు నిజంగా మీ కృషి వల్ల ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి అదే కృషి ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో కూడా మీరు బాగా కష్టపడి పనిచేస్తే తప్ప మళ్ళీ మనం పార్లమెంట్ ఎన్నుకోలేము. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మీకు అన్ని ఎలక్షన్లో, లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్లో సర్పంచ్లు కానీ, ఎంపీటీసీలు కానీ, జెడ్పీటీసీలు కానీ, కార్పొరేటర్లు కానీ, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ కానీ మీరు కావాలని అనుకుంటే ఈ ఎలక్షన్లో కష్టపడితే తప్ప మీరు పదవులలో ఉండరు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి పని చేస్తేనే తప్ప మనం మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాము. కాబట్టి కార్యకర్తలే పార్టీకి పట్టుకొమ్మలు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ బాగా కష్టపడి నిజంగా పార్టీ కోసం పనిచేయాలి. నేను మల్కాజిగిరి క్యాండిడేట్గా నేను నిలబడుతున్నా. మల్కాజిగిరి ప్రజలను కోరేది ఏంటంటే, వాళ్ళు ఎన్నో నన్ను నాన్ లోకల్ అంటున్నారు, కానీ నేను ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో గత 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన ప్రతి గ్రామం నాకు తెలుసు. ప్రతి గ్రామంలో నేను శాంక్షన్ ఇచ్చిన ఎన్నో వేల కోట్ల నిధులు శాంక్షన్ ఇచ్చి గ్రామంలో రోడ్లు కానీ, అన్ని బిల్డింగ్స్ కానీ, స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కానీ, వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అన్ని నేను అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. కొన్ని గ్రామాలు తప్ప నేను చాలా వరకు తిరగడం జరిగింది. నాకు ఇప్పుడు మల్కాజిగిరి ఏరియా, కొత్త కంటోన్మెంట్ ఏరియా కొత్త తప్ప మిగతా అన్ని మండలాలు కానీ, అన్ని 7 కాన్స్టిట్యున్సీలు కానీ నాకు చాలా అవగాహన ఉంది. ప్రతి గ్రామంలో కూడా గత 2006లో నేను చేసిన అభివృద్ధి చాలా వరకు కొన్ని గ్రామాల్లో అవి అప్పుడు చేయలేనివి ఇప్పుడు అన్ని తప్పకుండా ప్రతి గ్రామంలో తిరిగి నేను మీకు అందుబాటులో ఉండి సేవ చేస్తా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా ఈ పార్లమెంట్ ఏరియా నాకు అప్పచెప్పినందుకు నేను మీకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండి మీ సమస్యలన్నీ ఒక వారధిగా పనిచేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేస్తే తప్ప మల్కాజిగిరి అభివృద్ధి కాదు. లేకపోతే ఇప్పుడు ఓటేసి వేయకపోతే మీరు మాత్రం 10 సంవత్సరాలు వెనుకబడిపోతారు. కాబట్టి మల్కాజిగిరి ప్రజల్ని కోరేది ఏంటంటే, మీకు ఎల్లవెల్లా నేను అందుబాటులో ఉంటా. మీరు నమ్మండి. తప్పకుండా ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజా సమస్యలు తీర్చడంలో నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేస్తూ, ప్రతి ఒక్కరిని కోరేది ఏంటంటే, మీరు మాత్రం బాగా కష్టపడి మంచి హైయెస్ట్ మెజార్టీ ఇవ్వాలి. చాలా వరకు మనకి మంచి స్పందన ఉంది. చాలా గ్రామాల్లో, చాలా సిటీ సరౌండింగ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు రెస్పాన్స్ అవుతున్నారు. చాలా వరకు మనకి హైయెస్ట్ మెజార్టీ ఇస్తామని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కోరుతున్నారు. కాబట్టి మల్కాజిగిరి ప్రజల్ని కోరేందంటే మీకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారని తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, వేదిక పైన ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, జై కాంగ్రెస్. ఇప్పుడు చేవేళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి, పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతున్నా కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ జనజాతరకు ఇంత పెద్దన ఏర్పాటు చేసిన సభకు వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, వేదిక ముందున్న తెలంగాణ నలుమూల నుండి వచ్చిన కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులకు పేరు పేరున శతకోటి నమస్కారాలు. ప్రతి ఒక్కరూ ఎత్తిన చెయ్యిని ఇదే చెయ్యి గుర్తు పెట్టుకొని రాబోయే 40 రోజులు అందరం కష్టపడదాం, ప్రతి సీటు గెలిపిద్దాం, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏందో మనం చూపెడదాం. ఈరోజు తెలంగాణ పార్టీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసేందుకు వస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు, గౌరవనీయులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు అందరి సమక్షంలో మన చేవెళ్లే పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో ఈ విషయం అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నా. వాళ్ళందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతూ కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తున్నా.
ఇవాళ 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా బ్రిటిష్ వాడైతే ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిండో అప్పుడు పేదల సంక్షేమం గురించి ఆలోచించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. సంక్షోభంలో ఉన్న అందరికీ నేనున్నా, పట్టడి అన్నం పెడతా, మీకోసమే ఉన్నా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు చెప్పింది. అప్పటికెళ్ళి ఇప్పటి వరకు సంక్షేమం పెద్ద పీట వేసుకుంటూ వస్తుంది. కాంగ్రెస్ తో పాటు ఎన్నో పార్టీలు సంక్షేమం కోసం కోరితే అవతల బీజేపీ పార్టీ పేదల సంక్షేమం వద్దు, ఓన్లీ కార్పొరేట్ సంక్షేమం కావాలంటుంది. అది వాళ్ళకున్న మనకున్న వ్యత్యాసం. అందుకే మీరందరూ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు నుండి సంక్షేమానికి పెద్ద పీటేస్తూ అప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ తీసుకొచ్చింది. ఇవాళ ఐడిపిఎల్ హైదరాబాద్ లో ఉంది. ఐడిపిఎల్ లో పనిచేసిన చాలా పెద్ద వాళ్ళు బయటికి వచ్చి వాళ్ళు ఎన్నో ఫార్మా కంపెనీస్ కి అధిపతులైనరు. ఇవాళ ఫార్మా సెక్టర్ నెంబర్ 1 అయింది, వ్యాక్సిన్ సెక్టర్ నెంబర్ 1 అయింది. ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు టెలికమ్యూనికేషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంతా పెరిగింది. లేకపోతే ఏమయ్యేది? మనకు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది. ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీతో డిఫెన్స్ కూడా మన హైదరాబాద్ అడ్డా అయిపోయింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయూతనిచ్చింది. ఇక చేవెళ్ల పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ గురించి మాట్లాడితే చేవెళ్లలో కూరగాయల నుండి సాఫ్ట్వేర్ వరకు అన్ని చేవెళ్ల గడ్డ మీద అవుతాయి. ఇవాళ హైదరాబాద్ ప్రతి వంటింట్లో పండించే కూరగాయలు చేవెళ్ల గడ్డ మీద, ప్రతి దేవుని ఇంట్లో ఉండే పూలన్నీ పండించేది చేవెళ్ల గడ్డ మీద, ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉండే చిప్స్ అన్ని చేవెళ్ల గడ్డ మీద. ఇంత పెద్ద చేవెళ్ల గడ్డ మీద మీరు నన్ను ఎంపీగా పోయినసారి గెలిపించిండ్రు, దీవించిండ్రు, ఆదరించిండ్రు. మరోసారి నేను మీ ముందు నిలబడ్డా. మీ అందరి సవినయంగా కోరుకుంటున్నా, శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నా. మరోసారి అవకాశం ఇవ్వండి. ఈ అదృష్టం నాకు ఒకసారి ఇచ్చిండ్రు. ఇదే అదృష్టం, ఇంత మంచి అదృష్టం మీ అందరి కళ్ళల్లో కూడా చూడాలని ఉంది. నా తపన అది. అభివృద్ధి అందుబాటు నినాదంతో ముందుకు వచ్చాను అప్పుడు. ఇప్పుడు అభివృద్ధి అందుబాటుతో పాటు విద్య, వైద్యం, సంక్షేమం కూడా పెద్ద పీటేయాలంటున్నా. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ అన్ని పెద్దలందరూ మాట్లాడతారు మన మేనిఫెస్టో గురించి. అన్ని రంగాలకు చేయూతనిస్తా అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వస్తుంది. అవతల పార్టీ ఎప్పుడు మతతత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు సెక్యులర్ వాదం మీదనే ముందు నడుస్తుంది. లౌకిక వాదమే మా వాదం అన్నది. मेरा मुसलमान भाइयों को एक ही गुजारिश कर रहा हूं मैं, देश में क्या क्या हो रहा, क्या क्या नौटंकी हो रहा, आप सब लोग देख रहे. हम सब लोग साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, हाथ मिलके साथ जाएंगे. हम आपके साथ देंगे, आप भी हमारा साथ दो बोल के गुजारिश कर रहा हूं. कभी भी हम एक ही बात करते, हिंदू मुसलमान भाई भाई के जैसे रहना, गंगा जमुना तहसीब के जैसे रहना बोल के. वो तो ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लेके आ रही थी. आज भी कांग्रेस पार्टी वही मुद्दा पे है. मैं आप सब लोगों को विनती कर रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी को मदद करो. कांग्रेस पार्टी सेक्युलर मुद्दे पे ही खड़े रहता, आप सबका ध्यान करता. మన అందరం కలిసి కట్టుగా నడవాలి. మతం గురించి పక్కకు పెట్టి దేశం ముందుకు ఎట్లా పోవాలని చూడాలి. అన్ని దేశాలు మన వైపు చూస్తుంది. భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద జనాభా ఉంది, ఇంత తెలివి ఉంది, ఇంత కష్టపడే లక్ష్యం ఉంది, కానీ మనం ముందుకు సాగుతలేం. కానీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన నిజంగా పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీసే కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇక్కడ దానికి వచ్చినాయి. కానీ ఏమైనా ఇవాళ కూడా మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఏం సంక్షేమం ఉంటది, పేదల సంక్షేమం ఏమేమి ఉంటదని చెప్పి. అలాంటి రోజులు పోవాలి. రాబోయే రోజులు అందరూ ముందుకు సాగాలి, అందరికి సంపద సృష్టించాలి, అందరం సంక్షేమం ముందుకు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, నిజంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసి చేవెళ్ల గడ్డ మీద మరోసారి మీ ముందు నిలబడే అవకాశం ఇచ్చింది. మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నా, నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. అవతల పార్టీ బీజేపీ అభ్యర్థి ఉన్నాడు, 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తాడు, 5 సంవత్సరాలు మాయమైపోయిండు, ఇప్పుడు వచ్చి నిలబడ్డాడు. మళ్ళా నేను 5 సంవత్సరాలు మీకోసం ఉన్నా, ఎప్పుడు నా తలుపు కొట్టినా నేను తీసిన. ఆయనకేమో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలని అడుగుతాడు, ఆయనకేమో అపాయింట్మెంట్ 5 నిమిషాలు లేట్ అయితే ఏమైందని అడుగుతాడు. నేనైతే ఎప్పుడు మీకోసం ఉన్నా, ఎప్పుడు ఉంటా. ఈ రాబోయే 40 రోజులు మీరు నా కోసం కష్టపడండి. రాబోయే 5 సంవత్సరాలు నేను మీతో ఉంటా. టీచర్లు 60 ఏళ్ళకే రిటైర్ అవుతారు, సైనిక సిపాయి 40 ఏళ్ళకి రిటైర్ అవుతాడు. నేను చేవెళ్ల గడ్డ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి సంతోషం చూసేవారు నేను రిటైర్ గాను. ఎందుకంటే చేవెళ్ల గడ్డ మీద అందరు రిచెస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ అంటారు, కానీ చేవెళ్ల గడ్డ మీద ఇంకా సంక్షేమం అవసరం ఉంది. భూముల విలువ చాలా ఎక్కువ ఉంది, కానీ
మన పిల్లలు ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోవాలి, మంచిగా చదివిపించుకోవాలి, మంచి కంపెనీస్ మనమే పెట్టుకోవాలి. మన చెవెళ్ళగడ్డ మీద ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకుంటారు, కాలేజీలు కడతారు, ఫామ్ హౌస్లు కడతారు. మనమే చేసుకుందాం అవన్నీ. వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం, మనం కూడా సాగుదామని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా. జై కాంగ్రెస్. భువనగిరి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, గట్టిగా మాట్లాడాలి. జై చేతులెత్తండి, జై కాంగ్రెస్. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ తుక్కుగూడ గడ్డ గతంలో సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖు నాడు మీ అందరూ వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మన నాయకులు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను మన ప్రజల మధ్యనికి తీసుకెళ్లి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కూడా ఊర్లలోకి తీసుకెళ్లినటువంటి వ్యక్తులు మీరు. ఆ రోజు సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత దొరల గడి అని విర్రవీగుతున్న కేసీఆర్ ని తల వంచి ఈరోజు ఎక్కడికి తీసుకుపోయారో మీ అందరికీ తెలుసు. మళ్ళా అదే సందర్భం ఈరోజు ఈ వేదిక మీది నుంచి ఈ పార్లమెంటు ఎన్నికలకు భారతదేశానికే దిక్చూచిగా తుక్కుగూడ నుంచి ఈ జన జాతర మీరందరూ 119 నియోజకవర్గాల నుంచి ప్రతి బూత్ నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తలందరికీ చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు 64 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూర్చున్నారు ఇక్కడ. ఆ రోజు సెప్టెంబర్ 12 నాడు 5 ఎమ్మెల్యేలు కూడా లేకుండే. మీరే ఈరోజు 64 మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించి కూర్చోబెట్టారు. మీ బాధ్యత ఈరోజు 6వ తారీఖు రేపు జరగబోయే మే 13 ఎన్నికల నాడు మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇచ్చే దిక్సూచి మన రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని ఎలా మీరైతే కేసీఆర్ ని తరిమి కొట్టిర్రో ఈరోజు భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని తరిమి కొట్టాల్సిన సమయం వచ్చింది. మీరందరూ అదే పట్టుదల సెప్టెంబర్ 17 తారీఖు నాడు ఏ పట్టుదలతోటి తుక్కుగూడు సభ నుంచి వెనుకకు పోయిర్రో అదే పట్టుదలతోటి ఇంటికి పోయి ఈ రానున్న 30 రోజులు ఇంటింటికి ప్రచారం చేసి నరేంద్ర మోడీ ఏదైతే విర్రవీగుతుండో అబ్కి బార్ 400 అంటుండు. అబ్కి బార్ 400 కాదు, 100 కూడా లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా మన తెలంగాణలో 17 పార్లమెంట్ స్థానాలలో మనము 15కు పైనే గెలుచుకోవాలి. ఇటు బీజేపీని బీఆర్ఎస్ ని బొందబెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఆల్రెడీ బీఆర్ఎస్ బొందవైంది కాబట్టి ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటుర్రో మమ్మల్ని ప్రజలు ఆదరిస్తుర్రని వాస్తవంగా నేను ఎక్కువ మాట్లాడే, ఎందుకంటే చాలా మంది పెద్దలు ఒక్క ముక్క మీరు ప్రతి బూత్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఒక్కొక్కరు 200 ఓట్లు వేయించినా మనం 15-16 సీట్లు గెలవడం ఖాయమని తెలియజేస్తూ మీరు దయచేసి తిరిగి మీ నియోజకవర్గాలకు వెళ్ళిన తర్వాత మీ బూతులకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ 30 రోజులు మొన్న పనిచేసిన విధంగా పనిచేసి మాకు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పార్లమెంట్ అభ్యర్థులను 15 మందిని పార్లమెంటుకు పంపించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై కాంగ్రెస్. వెనకాల ఉన్న సోదర సోదరులంతా ముందుకు రండి. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, చాలా మంది వెనక అక్కడ స్టక్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా లోపలికి వచ్చే విధంగా కొద్దిగా ఫెసిలిటీ చేయాల్సిందిగా మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. పోలీస్ ఆఫీసర్లంతా కూడా వారిని ముందుకు వచ్చే విధంగా కొంత వెసులుబాటు కలగజేయాలి. సోదరులంతా కూడా ముందుకు రండి దయచేసి. ముందు మీకు సీట్లు ఉన్నాయనే మాట చెప్తూ ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయినారు. 10 నిమిషాల్లో సభా ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు. అంతలోపట రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు కొండా సురేఖ గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు తుక్కుగూడ ప్రాంగణంలో మన ప్రియతమ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు వస్తున్న శుభ సందర్భంలో మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సభకు వచ్చి
వివిధ హోదాల్లో ఆసీనులైనటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, మరి తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి విచ్చేసినటువంటి నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, పత్రికా సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. మన తెలంగాణ మేనిఫెస్టో ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రవేశపెట్టి మరి మీ అందరి ఆశీస్సులతో 6 గ్యారంటీల మీద నమ్మకంతో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి అపనమ్మకంతో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. 9.5 సంవత్సరాల అహంకార పాలనకు చరమగీతం పాడి ఇందిరమ్మ పాలన తెచ్చుకున్న ఘనత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలది అని చెప్తా ఉన్నాను. 100 రోజుల్లోనే 5 గ్యారంటీలను అమలు చేసి అన్నింటినీ కూడా కేబినెట్ లో ఆమోదం పొంది ఎలక్షన్ల తర్వాత మిగతా గ్యారంటీలను కూడా మీ ముందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతుంది అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడతా ఉన్నాను. ఈరోజు 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఫ్రీ కానీ, 500కు గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ, మహిళల్లో ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం కానీ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఇప్పటికే మనం అమలు చేసి ఉన్నాము. మరి ఈ విధంగా అమలు చేసిన సందర్భంలో ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి ఈరోజు టిఆర్ఎస్ లోంచి కానీ, బీజేపీలోంచి కానీ పెద్ద ఎత్తున నాయకులు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్న సందర్భంలో మరొక పక్క కేసీఆర్కి, ఒక పక్క కేటీఆర్కి అటు అధికారం పోయింది అనేటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఒక పక్క ఉంటే, ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోతున్నటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇంకొక పక్క ఉంది. మరి చాలా రోజుల తర్వాత, అంటే నాకు కేటీఆర్ నోటీస్ ఇచ్చిన విషయం కూడా మీకు తెలుసు. నేనేమీ మాట్లాడలేదు ఆయన గురించి. అయ్యా న్యూస్ ఇట్లా వస్తా ఉన్నాయి, నువ్వు ఇట్లా చేసినావు, మరి హీరోయిన్లను బ్లాక్మెయిల్ చేసినావు అనేటువంటి ఒక మాట చెప్పినందుకు మరి నాకు నోటీస్ పంపిండు కేటీఆర్. ఇదే వేదిక మీద నుంచి అదే కేటీఆర్ని అడుగుతా ఉన్నాను. నిన్న మీ అయ్య ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు నువ్వు ఎడో పక్క రెండో మనిషిగా కూర్చొని ఉన్నావు. నీ అయ్య ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడిండో ఒక్కసారి నువ్వు నీ చెవులతో విన్నావా అని అడుగుతా ఉన్నా. కుక్కల కొడుకులారా అని తిడితే ఎవరు తిడతా ఉన్నావు కేసీఆర్ అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ మహిళలను తిడుతున్నావా? కొడుకులు అంటే, కుక్కల కొడుకులు అంటే ఆడవాళ్ళందరినీ కూడా కుక్కలు అని తిడుతున్నావా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అటువంటి చెప్పనలవిగా అన్నటువంటి బూతులు తిట్టి ఈరోజు నీ అయ్య నీ పక్కనున్నాడు, మరి ఆయన మీద ఏం కేసు పెట్టాలి అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఆయనను బహిరంగంగా ఉరి తీసినా కూడా ఆయన మాట్లాడిన మాటలకు క్షమాపణ లేదు అని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న సోదరులందరికీ ఒక్కటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. నేనేం మాట్లాడకుండానే నాకు నోటీస్ ఇచ్చింది. కేసీఆర్ మాట్లాడిన మాటలకు మీరెంతమంది నోటీస్ పంపగలుగుతారో అంతమంది కూడా నోటీస్ పంపాలని చెప్పి సందర్భంగా ఆదేశిస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా టిఆర్ఎస్ నాయకులకు ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నాను, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. మీరు తిడితే పడడానికి మేము ఇక్కడ లేము. మేము ప్రజల విశ్వాసంతో అధికారంలోకి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాము. మీరు అధికారంలో అనుభవించి పైసలు దండుకొని ఈరోజు ప్రజల నమ్మకం పొడగొట్టుకొని ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నారు. మేము అధికారంలో కూర్చుని ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తా ఉన్నాము. మమ్మల్ని ఇక మీద ఒక్క మాట మాట్లాడినా కూడా మర్యాదగా ఉండదు అని చెప్పి ఆ చవటలకు, ఆ దద్దమ్మలకు, ఆ టిఆర్ఎస్ నాయకులు అందరూ కూడా చేతగాని వాళ్ళందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తూ అందరూ నోరు దగ్గర పెట్టుకోండి, లేకపోతే భవిష్యత్తులో ప్రజలు మీకు తప్పకుండా గుణపాఠం ఇప్పటికే చెప్పారు. రేపు ఎంపీ ఎన్నికల్లో కూడా గుణపాఠం చెప్పబోతున్నారు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మనమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేసి 15 ఎంపీ స్థానాలను గెలిపించి సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, ప్రియాంక గాంధీ గారికి బహుమతిగా ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై కాంగ్రెస్. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు మంత్రివర్యులు సీతక్క గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతాను. మండు టెండలను సైతం లెక్క చేయకుండా మన నాయకుడు త్యాగాల వారధి, త్యాగాల వారసత్వాన్ని మోస్తూ ఈ దేశం కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తున్నటువంటి ఈ జనజాతరకు జైత్ర యాత్రలా కలిసి కదిలి వచ్చినటువంటి మా అక్కలకు, అన్నలకు, తమ్ములకు, పెద్దలకు పేరు పేరు నా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ఆనాడు ఇదే తుక్కుగూడలో ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి భారీ బహిరంగ సభకు అశేషంగా వచ్చి మరి 10 ఏళ్ల గడీల పాలనను పాతరేస్తామని శపథం చేసిన మీరు అనుకున్నట్టుగానే పాతరేసి ప్రజాపాలన తీసుకొచ్చినందుకు మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, పత్రికా మీడియా సోదరులకు అందరికీ నమస్కారాలు. ఇవాళ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కూడబలుక్కొని గత 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని అంతం చేయాలని కలలు అన్నారు. కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క కలల్ని కల్లలు చేస్తూ ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇవాళ నేను ఒక్కటే కోరుతా ఉన్నా, ఒక్కటే ఒక అప్పీల్. 34 సంవత్సరాలు కావస్తుంది ఇవాళ రాజీవ్ గాంధీ గారు చనిపోయి. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఆ కుటుంబం, ఇందిరమ్మ కుటుంబం, రాహుల్ గాంధీ గారి కుటుంబం దేశం కోసం నలుదిక్కుల తిరుగుతూ ప్రజల హక్కుల కోసం పాటుపడుతున్నారు, పోరాడుతున్నారు, ప్రజాస్వామిక హక్కులను కాపాడుతున్నారు తప్ప ఒక్క పదవి కూడా వారు ప్రధానులుగా గాని మంత్రులుగా గాని కాలేదు. దయచేసి ఇక్కడున్నటువంటి కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ ఆలోచించండి. ఒక్క అవకాశం రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడం కోసం ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 17 ఎంపీ సీట్లను గెలిపించి ఆ కుటుంబంలో రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉందని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఇల్లు కావాలని కొట్లాడుతుంటే ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చూపిస్తున్నారు? మరి ఈడీ కేసులు పెడతారు. మరి వారు చెప్పినటువంటి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం సంవత్సరానికి అని చెప్పారు మోడీ గారు. ఆ లెక్కన 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు రావాలి దేశంలో. ఉద్యోగాల గురించి అడిగితే అయోధ్యను చూపెడుతున్నారు, అయోధ్యలో ఉన్న రాముని చూపెడుతున్నారు. 10 ఏళ్ల అభివృద్ధి ఏదయ్యా అని మోడీ గారిని అడిగితే ఢిల్లీ నుంచి అభివృద్ధికి నిధులు ఇవ్వడం లేదు కానీ అక్షింతలు మాత్రం పంపిస్తున్నారు. అక్షింతలు ఇంటింటికి వచ్చినాయి కానీ మీరు గల్లీలలో పోయి అడగండి, బీజేపీ వాళ్ళు మీకు ఇల్లు ఇచ్చిరా, ఉద్యోగం ఇచ్చిరా? మరి ఇంకా జన్ ధన్ ఖాతాలు ధన్ తెరవండి అన్నాడు, 15 లక్షలు ఇచ్చిండా? మరి ఏం చేసిండంటే 10 సంవత్సరాలలో మరి మోడీ గారి పాలన గురించి చెప్తే రాస్తే రామాయణం అంత అవుతుంది, చెప్తే భారతం అంత అయితే తప్ప వికసిత్ భారత్ అంట. వికసిత్ ఎక్కడుందయో మీరు చేసిన విద్వేషపు కుట్రలతోటి ఈ దేశాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ విద్వేషపు కుట్రలతోటి విధ్వంసాలతోటి భారతదేశాన్ని బందీ చేసిర్రు. కానీ మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారు పేదల పెన్నిది, ప్రేమల సన్నిధి, త్యాగాల వారధి రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా పాదయాత్ర చేసినటువంటి మహానాయకుడు. కాబట్టి నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, ఒక్కటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీకు అందరికీ. ఒక్క అవకాశం, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎంతో మందికి అవకాశాలు రావడానికి కారణం ఇందిరమ్మ కుటుంబం. మీరు కూడా సర్పంచులుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జడ్పీటీసీలుగా అయినరు. రేపు ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత జరిగేది మీ ఎన్నికలు, గల్లీ ఎన్నికలు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 34 ఏళ్ల తర్వాత ఒక్క అవకాశం రాహుల్ గాంధీ గారికి ఇచ్చి ప్రధానమంత్రి చేయడం కోసం ప్రతి కార్యకర్త, నాయకుడు కష్టపడాలని కోరుకుంటూ కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం అమలైతుంది. అధికారం పోయినటువంటి అసహనంతో బీఆర్ఎస్ నాయకులు మరి పిచ్చి వాళ్ళ లెక్క మాట్లాడుతున్నారు. నిన్న బీజేపీ నాయకులు కూడా మరి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తున్నారు ఇవాళ రైతుల కోసం. అయ్యా, మీరు కార్పొరేట్ కంపెనీల కోసం, బహుళజాతి కంపెనీల కోసం, రైతాంగ వ్యవసాయాన్ని ముంచడం కోసం నల్ల చట్టాలు తీసుకొస్తుంటే వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నటువంటి రైతుల మీద కాల్పులు చేసింది మీరు. ఇవాళ గిరిజన ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి, ఆదివాసి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సహజ వనరులను దోచుకోవడం కోసం మరి గిరిజన యువతను, ఆదివాసి యువతను, వారి హక్కులను కాలరాస్తున్నది కార్పొరేట్ మోడీ వ్యవస్థ అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్క నెల రోజులు కష్టపడండి. మేమందరం 5 సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని అందరినీ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటాం. రాష్ట్ర ప్రజల్ని
కాపాడుకుందామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడతారు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు, నాయకులందరూ కూడా రెండు చేతులు జోడించి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆనాడు సెప్టెంబర్ 17 నాడు ఇదే తుక్కుగూడ విజయపేరి సభ నుంచి ఆనాడు పిలిపించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పడానికి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ఏ విధంగా ప్రతిన పూనినాడో ఈరోజు మళ్ళీ దేశంలో కూడా ఏ విధంగానైనా అప్రజాస్వామికంగా, నియంతృత్వంగా, పూర్తిగా మతపరమైనటువంటి విద్వేషాలు లేవనైతే ఈ దేశం అభివృద్ధికి నిరోధకంగా మారినటువంటి నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని దించడానికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ జనజాతర సభ రేపు ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ కూటమి అధికారంలో వచ్చే వరకు మనమంతా మళ్ళీ గట్టిగా కృషి చేయాలని ఈ స్ఫూర్తి తీసుకొని దేశం మొత్తం మీద తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 17 లోక్సభ సీట్లతో పాటుగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కాంగ్రెస్ కూటమి అభ్యర్థులు గెలిచే విధంగా ఈ యొక్క తుక్కు కూడా మనకు వచ్చిన జాగా ఇక్కడ నుంచి ఇలా తెలంగాణ ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఆనాడు ఎన్నికల్లో మీరు గాని మేము గాని గ్రామంలో ఇచ్చిన విధంగా మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు ఇస్తామన్నాం. 48 గంటల బస్సు ఇచ్చినాం. 500కి సిలిండర్ అన్నాం, 500కి సిలిండర్ ఇచ్చినాం. 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ఫ్రీ అన్నాం, ఇచ్చినాం. 10 లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ అన్నాం. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం, నూతన రేషన్ కార్డులు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. మిగతా గ్యారెంటీలు, మహాలక్ష్మి గ్యారెంటీలు అన్ని కూడా ఎన్నికలు కాగానే ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తాం. ఇవాళ ఒకటే మాట, ఆనాడు ఏ విధంగా తెలంగాణలో నియంతృత్వంగా అప్రజాస్వామికంగా ప్రభుత్వం ఉంటుందో మీరంతా క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడి ప్రభుత్వాన్ని గెలిపిస్తే 4 నెలలుగా ఓడిపోయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి శాసనసభ వేదికగా చర్చ పెడితే రాలేక, కాళేశ్వరం కుంగింది జవాబు చెప్పలేక ఈ రాష్ట్రం మొత్తం అప్పులమయమైతే ఎక్కడ జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుందని శాసనసభకు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా రావాలని పిలిస్తే కూడా రానటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు బయలుదేరిండు. నిన్న సిరిసిల్లకు వచ్చిండు, సిరిసిల్లలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ వేదిక ద్వారా అడుగుతా ఉన్నా, మేము ఆనాడు ఏదైనా ప్రజా సమస్యను తీసుకొని ప్రజల దగ్గరకు పోతే గృహ నిర్బంధం పేరుంది అరెస్ట్ చేస్తుంటివి, కానీ ఇలా మా ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం స్వేచ్ఛగా నీకు తిరిగే అవకాశం ఇస్తోంది. కానీ ఒళ్ళు నోరు దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మాట భాష 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి ఏ విధంగా మాట్లాడాలో నీకు తెలియకపోతే 80,000 పుస్తకాలు చదివినానే నీవు ఒక్కసారి నీ జ్ఞానాన్ని మరొక్కసారి ప్రజలు చేసుకో. అదేం లేకుండా ఇట్లనే మాట్లాడితే రాబోయే కాలంలో ఇదే నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొట్టాడిన ప్రజలు నీ మాటలకు అణిగి మనకి ఉండరనే మాట ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాను. అందుకే దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి కార్యకర్త, తెలంగాణ నుంచి 30,000 బూతుల పైగా ఉన్నారు ప్రతి కార్యకర్త, మళ్ళీ మే 13 నాడు జరిగే ఎన్నికల్లో 17 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపు. ఎందుకంటే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన అన్ని అమలు జరగాలంటే మనకు ఈ తెలంగాణ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గెలిచినట్టయితే కేంద్రం నుంచి కూడా మన యొక్క ప్రాంత అభివృద్ధికి నిధులు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలా తోడు దొంగల బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కలిసి రైతుల పేరు మీద డ్రామా చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఆనాడు 15 లక్షల నల్లధనం అన్నారు, 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నారు. ఇలా నరేంద్ర మోడీ పోటీ పెట్టి ఓట్లు అడిగే పరిస్థితి లేదు. కొత్తగా రాముని తీసుకొచ్చిర్రు, అక్షింతలు అంటున్నారు.
దయచేసి ఊర్లల్లా మనం కూడా రాముని భక్తులమే, రామునికి ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు. కానీ నిస్సిగ్గుగా రాముణ్ణి రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చే వీళ్ళ పట్ల ప్రజలను జాగ్రత్తగా ఈ దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి పాంచ్ న్యాయ పేరు మీద రాహుల్ గాంధీ గారి కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో క్షేత్రస్థాయికి తీసుకుపోవాలని కోరుతూ ఇప్పటికే మరి మల్లికార్జున ఖార్గే గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తీసుకున్నటువంటి మేనిఫెస్టో రేపు భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వెనుకబడ్డ వర్గాలందరికీ మార్పుకు శ్రీకారం చుడుతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేర్చే దిశలో క్షేత్రస్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత రేపటి నుంచే ప్రచార కార్యక్రమం కొనసాగించాలని కోరుతూ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమస్కారం అందరికి. కూర్చున్న వాళ్ళు దయచేసి కుర్చీలు లేపకండి. వెనక ఉన్న వాళ్ళని ముందుకొచ్చే అవకాశం కలగజేయండి. ఎక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. దయచేసి కుర్చీలు లేపకండి. వెనక కూడా చాలా బండ్లు ట్రాఫిక్లో నిలిచిపోయినాయి. పోలీస్ ఆఫీసర్లందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, వాటిని ఫెసిలిటేట్ చేసి కొద్దిగా వెసులుబాటు కలగజేసి ముందుకొచ్చే విధంగా సహకరించాల్సిందిగా కోరుతూ ఇప్పుడు పెద్దలు సీనియర్ మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని మాట్లాడుతుందిగా కోరుతాను. జై కాంగ్రెస్, జై సోనియా గాంధీ, జై మల్లికార్జున ఖర్గే, చేతులు లేపాల, జై రాహుల్ గాంధీ, జై ప్రియాంక గాంధీ. ఈనాటి జనజాతర సభ వేదిక పైనటువంటి పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్నటువంటి నా అక్కా చెల్లెలందరికీ, కార్యకర్తలకు, నాయకులందరికీ మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈనాడు మనందరి బాధ్యత, మనందరి కర్తవ్యం. నేడు జరుగుతున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని హస్తం గుర్తును గెలిపించి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాల్సినటువంటి మన అందరి కర్తవ్యం బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తా ఉన్నాం, చాలా మంది చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల కుటుంబ పాలన మాట్లాడుతూ ఉంటే కేటీఆర్ అంటా ఉన్నాడు ఇందిరా కుటుంబ పాలన కాదని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. బుద్ధి ఉండాల మాట్లాడితే. ఇందిరా గాంధీ దేశ సమగ్రత కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వ్యక్తి. రాజీవ్ గాంధీ గారు దేశ సమగ్రత కోసం, పరిస్థితుల కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వ్యక్తి. ఈనాడు ప్రజాస్వామ్యంలో మన దేశ రాజకీయ మొగజం చూస్తూ ఉన్నాం. పదవులంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేమనే, కానీ దేశ 140 కోట్ల ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం పదవులు కాలికాడుకొచ్చిన ఆనాడు 2004వ సంవత్సరంలో సోనియా గాంధీ గారు తిరస్కరించి ఒక ఆర్థికవేత్తను మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడం జరిగింది. 2009లో రాహుల్ గాంధీ గారికి ప్రధానమంత్రి అవకాశం వచ్చినా పదవిని స్వీకరించలేదు. త్యాగాల కుటుంబం. ఈనాడు కేసీఆర్ మాట్లాడతారు, కేసీఆర్ కుటుంబం మాట్లాడుతూ చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈనాడు ఒకటి కాదు, కేసీఆర్ నిన్న మాట్లాడాడు. తిట్టు ఎటువంటి తిట్టు తిట్టిండు. 80,000 పుస్తకాలు చదివినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్. నువ్వు అది నోరా మున్సిపాలిటీయా? మాట్లాడితే ఈరోజు కేవలం 4 మాసాల ప్రభుత్వం పైన విమర్శ గుర్తిస్తా ఉన్నావు, విమర్శ గుప్పిస్తా ఉన్నావు. ఒకటి కాదు, మరి నీ మాటలు చెప్పాలంటే ప్రాంతేతరుడై తప్పు చేస్తే, ద్రోహం చేస్తే ప్రాంతం నుంచి పారద్రోలాలన్నావు. ప్రాంతీయుడు ద్రోహం చేస్తే పాతాళను పాతి పెట్టాలన్నావు. మరి కేసీఆర్, నేను నిన్ను అడుగుతా ఉన్నా, 10 సంవత్సరాల క్రితం నిండు 100 ఏళ్లు బతకాల్సిన తెలంగాణ నవ యువకులు మా చావులతోనైనా తెలంగాణ రావాలి, మా తెలంగాణ పచ్చబడాలి, మా పేదల బ్రతుకులు బాగుపడాలని చెప్పని ప్రాణాలు అర్పిస్తే ఎటువంటి పరిపాలన కోరుకున్న ఆనాడు వాళ్ళు త్యాగాలు చేసింది. ఒక నిజాయితీ ప్రభుత్వం రావాలి, ఒక సుపరిపాలన రావాలి, అవినీతి రహిత పరిపాలన రావాలి, ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లాలని త్యాగాలు చేసి తెలంగాణ తెస్తే ధనిక రాష్ట్రం నీ చేతికి అప్పచెప్తే నీవు ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తించి 1,000 కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేసి
దానికి రుజువు తార్కాణం నీ బిడ్డనే అలా కల్వకుంట్ల కవిత. మరి ఈనాడు నీవు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడినావు కదా, మరి ఏం రోగం వచ్చింది మీకు? ఈనాడు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే ఎంత? ఈ దొంగ బతుకులు లంగ బతుకులు ఎందుకు? మతిశుద్ధి ఉండాలి కొద్దిగానైనా. అరే మంది సంసారాలు తొంగి చూడాల్సిన అవసరం మీకేమొచ్చింది? ఎందుకు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిండ్రు? చాలా మంది మీరు ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన చేయకుండా ఈనాడు అమరవీరుల ఆకాంక్షలు నెరవేరే కార్యక్రమం చేయకుండా అవినీతి, బంధుప్రీతి, ఈరోజు ఒకటి కాదు రెండు కాదు, అందరూ కూడా ఇలా రైతుల పంట నష్టం కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. కేసీఆర్ ఏనాడైనా గడచిన 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఎన్నో వరదలు వచ్చినాయి, ఎన్నో కరువులు వచ్చినాయి. ఏ ఒక్కరికైనా పంట నష్టం ఇచ్చినవా? ఏనాడైనా బీమా ఇచ్చినవా? ఏ ఒక్కరినైనా ఆదుకున్నటువంటి కార్యక్రమం చేయడం జరిగిందా? ఏ ఒక్కటి కూడా నీవు అమలు చేయలే. ఈనాడు నీవు నీ కుటుంబ సభ్యులు కేటీఆర్, హరీష్ మాట్లాడుతున్నావు. రేవంత్ రెడ్డి 12 సార్లు ఢిల్లీ పోయిండని మాట్లాడుతున్నావు. డెఫినెట్గా పోయిండు, 12 సార్లు 32 సార్లు పోతాడు. మీకేమొచ్చింది? నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఢిల్లీ పోయినా 29 రాష్ట్రాలకు అధినేత సోనియా గాంధీ గారు, మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఎన్నిసార్లు పోయినా అందరినీ కలుస్తా ఉన్నారు. మరి మీకెందో బరోగం? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు కూడా మీరు కలిసే చేతగాలే మీకు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ ఏనాడును కూడా మీరు ఒకరిని పలకరించిన పాపలు పోయిందో? ఒకనాడు అవకాశం ఇచ్చిందా? మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఇచ్చిందా? అంటే ఏ ఒక్కటి కూడా కార్యక్రమం చేయకుండా ఇలా సొల్లు కూతలు కూర్చుకుంటూ సొల్లు కబులు కొలుకుంటూ ఈనాడు మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. మరి ఆ లెక్క ప్రకారం మాట్లాడితే నీవు ఒకనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విమర్శ చేస్తూ ఉంటే, తిట్టు తిడతా ఉంటే ఇది తొక్కుకుంటూ పోతావా? ఇప్పటికే మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో తెలంగాణ ప్రజలు మళ్ళా మీరు లేవకుండా తొక్కింది. ఇప్పటికే ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మీరు తలకిందుల తపస్సు చేసినా మీకు ఒక్క సీటు కానీ ఒక్క ఓటు కానీ వచ్చేటువంటి కార్యక్రమం జరగదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలో ధనిక రాష్ట్రం అప్పచెప్తే మీరు అప్పుల చిప్పని చేతికిచ్చినా కూడా ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు ప్రకటించినటువంటి 6 గ్యారెంటీలో 5 గ్యారెంటీలు ఇప్పటికే మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఈనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి 5 న్యాయ గ్యారెంటీలు కూడా ఈనాడు ప్రకటించబోతా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎన్ని కష్టాలున్నా, ఎన్ని సమస్యలున్నా 100% ప్రతి మినవానైతాడు బిరసాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దుర్గల భరతం పడతాడు మన మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరు కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమినవానైతాడు బిరసాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దుర్గల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పడితే అవుతాడు.
గాంధీ గారు మన మధ్యలోకి వచ్చి ఆనాడు ఏ విధంగానైతే మనం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో మన అందరికీ ధైర్యం చెప్పి ముందుకు నడిపించి వారితో పాటు సోనియా గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు వచ్చి ఇదే తుక్కుగూడలో ఇదే రాజీవ్ గాంధీ గారి ప్రాంగణంలో ధైర్యాన్ని చెప్పి మనము కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రభుత్వంలోకి తీసుకురాబోతున్నామని ఆనాడు సంకల్పించి మేనిఫెస్టోను, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మేనిఫెస్టోను వారు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ఈ వేదికపై ఉన్న పెద్దలు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి గారికి, వేదికపై ఆసీనులైన గౌరవ సహచర మంత్రివర్గ పెద్దలు, మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు, పార్లమెంటు నియోజకవర్గ అభ్యర్థులు, సీనియర్ నాయకులు, గౌరవ శాసన సభ్యులు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఈరోజు వేదికపై కూర్చున్న ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి సంబంధించిన ప్రధాన నాయకులతో పాటు లక్షలాది మంది ఈరోజు బూత్ నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు నాయకత్వం వహిస్తా ఉన్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల నాయకులందరికీ మరొకమారు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ, మన నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ సందర్భంలో మనకు సంబంధించి, దేశ ప్రజలకు సంబంధించి, మన అందరి సంక్షేమం గురించి, అభివృద్ధి గురించి బీజేపీ వ్యతిరేకంగా వారు అనేక పోరాటాలు చేశారు. వ్యవస్థను కాల రాస్తా ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం పక్షాన రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఉన్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వంపై మేమున్నాము, ధైర్యంగా ఉండనని మన ప్రజానికానికి చెప్పడానికి ఆ రోజు భారత్ జోడో యాత్ర కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు తలపెట్టి 4000 పైచిలుకు కిలోమీటర్లు ఎండనక వాననక చలి అనక వారు ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకొని నేనున్నాను, ధైర్యంగా ఉండండి ఆనాడు చేపట్టారు. అదేవిధంగా న్యాయ యాత్ర అని మరో 6000 కిలోమీటర్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజానికానికి కలవడానికి దాదాపు 10,000 కిలోమీటర్ల వారి యాత్ర ప్రతి ఒక్కరిని కలుసుకునే కార్యక్రమంలో యువకులను, మహిళలని, వృద్ధులని, రైతులని, కార్మికులని, ఈరోజు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు సంబంధించిన అందరినీ కూడా కలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. చేసి ఈరోజు వారు రేపు కాబోయే ప్రధానమంత్రిగా, మన అందరికీ పెద్ద దిక్కుగా ఈ భారతదేశ సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి వారు ఈరోజు న్యాయ పత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. అదే దేశ స్థాయిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో. ఈరోజు వారు చెప్తా ఉన్నది ప్రధానంగా ఆనాడు చెప్పారు, మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు బలహీన వర్గాలకి కుల గణన, ఈరోజు కుల గణన చేస్తాము, ఓబీసీలకు సంబంధించి సెన్సస్ చేపిస్తామని చెప్పి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, మేము కేబినెట్ మొత్తం కూడా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినప్పుడు ఓబీసీలకు సంబంధించిన సెన్సస్ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. ఈరోజు మేము చెప్తా ఉన్నాం, వారు ఆ రోజు రిలీజ్ చేసిన 6 గ్యారంటీల్లో దాంట్లో ప్రధానమైన 4 ప్రధానమైన అంశాలని అమలు చేశాం. ఈరోజు నేను ఈ ఉపన్యాసానికంటే ముందు మనమందరం కూడా ఈరోజు మనం వేచి చూస్తా ఉన్న రాహుల్ గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వస్తా ఉన్న సందర్భంలో వారు చేతుల మీదుగా
మేనిఫెస్టో అదే న్యాయపత్రాన్ని గౌరవనీయులు పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ రోజు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నారు. పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారిని మరి ఐ రిక్వెస్ట్ హానరబుల్ రాహుల్ గాంధీజీ టు రిలీజ్ న్యాయపత్ర. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారు న్యాయపత్రానికి సంబంధించి 5 గ్యారంటీ 5 గ్యారంటీల పత్రాన్ని వారు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వారి చేతుల మీదుగా 2024 భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కు సంబంధించి మార్పు కోసం హస్తం ఈ న్యాయపత్రంలో ప్రధానంగా 5 న్యాయ్ 5 మరి మన గ్యారంటీలు 5 వర్గాలకు సంబంధించిన న్యాయపత్రం ఈ రోజు వారు రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నారు. వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మనమందరం ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా స్వాగతం పలకాల్సిందిగా గౌరవ సోదరులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ నాయకులు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ జాతీయ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ. కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీదసాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పోతే అవుతాడు. केसी वेणुगोपाल जी, दीपा दास मुंशी जी, रेवंत रेड्डी जी, विक्रमार्का भट्टी मल्लू जी, दामोदर राजा नरसिम्हा जी, उत्तम रेड्डी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. కేసీ వేణుగోపాల్ గారు
దీపా దాస్ పురుషి గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు, దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు, వేదిక మీద పెద్దలందరూ, నాకు ఎంతో ప్రియమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ, అక్కలు, చెల్లెలు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నా. చాలా సంతోషం ఇక్కడ మీరు రావడాన్ని మనం చేస్తున్నారు. आज यहाँ